اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ اینی پچھلے 1.5 سال سے ہسپتال روزانہ ہی جاتی تھی۔ وہ ہر بار اس امید کے ساتھ جاتی شاید آج اس کی بہن کو ہوش آ جائے۔ دراصل اینی کی بڑی بہن لائبہ پچھلے 1.5 سال سے کومے میں تھی۔ اس کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے پہلے تو وہ کئی روز تک ICU میں رہی، اور جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ خطرے سے تو باہر ہے مگر لائبہ کومے میں ہے۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ اگر 24 گھنٹوں میں لائبہ کو ہوش نہیں آیا تو وہ پھر کومے میں ہی رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے اسی طرح کومے میں ہی رہے۔ پھر لائبہ کی بہن کو ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ لائبہ کی حالت میں کوئی خاص بہتری نہیں آ رہی۔ اب اس کی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے شاید یہ ساری عمر ہی کومے میں رہے، باقی جو اللہ کو منظور۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے اینی اور اس کے گھر والوں کو جواب دے دیا۔ اینی اور لائبہ دونوں بہنیں بہت ہی گہری دوست بھی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے تقریباً ہر بات کر لیتی تھیں۔ دونوں بہنوں کا پیار مثالی تھا، لیکن ان کے پیار کو کسی کی نظر لگ گئی۔ جب سے لائبہ کومے میں گئی تھی اینی نے کبھی کھلکھلا کر نہیں ہنسا تھا۔ اینی کی اب شادی ہو چکی تھی۔ اینی اپنے سسرال سے ہی روزانہ ہسپتال جاتی تھی۔ اینی کا سسرال اسی شہر میں ہی تھا جس شہر میں اینی کے مائکے بھی تھے۔ اینی کے سسرال میں صرف اس کی ایک ساس ہی تھی، باقی تمام دیور، جیٹھ اور نندیں سب ہی ملک سے باہر سیٹل تھے، جبکہ اینی کا شوہر اپنی والدہ کی وجہ سے یہیں پر کاروبار کرتا تھا، اگرچہ کام کے سلسلے میں وہ ملک سے باہر آتا جاتا رہتا تھا۔ ان دنوں وہ 2 ہفتے کے لیے اسپین گیا تھا، جبکہ اس بار اس نے اینی سے بھی کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن اینی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ان کی ایک پیاری سی چھوٹی بیٹی بھی تھی جس کا نام انہوں نے رائما رکھا تھا۔ اینی ہمیشہ ہی رائما کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، مگر جب بھی وہ ہسپتال جاتی تو رائما کو اپنی ساس کے پاس ہی چھوڑ جاتی تھی، کیونکہ ہسپتال میں یوں اتنے چھوٹے بچے کا روزانہ جانا بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ اینی کی ساس بھی بہت ہی اچھی تھی۔ ایک روز صبح ہوتے ہی اینی کی والدہ نے اسے کال کی اور انہوں نے اسے بتایا کہ لائبہ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اینی رونے لگی اور جلدی سے ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئی، جبکہ اس بار وہ رائما کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئی۔ اینی بڑی بےتابی سے ہسپتال جب پہنچی تو لائبہ کے سامنے جاتے ہوئے بہت گھبرانے لگی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ لائبہ جلد سے جلد ہوش میں آ جائے۔ بھلا اس سے زیادہ اس کے ہوش میں آنے کا کس کو انتظار ہو سکتا تھا؟ وہ تو اس کی نہ صرف بڑی بہن تھی بلکہ اس کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی۔ اینی جو ہی کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر اینی کے والدین اور اس کے بھائی بھی موجود تھے۔ اینی کو دیکھ کر سب کے چہروں سے جیسے رنگ اڑ گئے، جبکہ لائبہ کسی کو بھی دیکھ کر کچھ نہیں بول رہی تھی، بلکہ وہ تو سب کو بہت حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جیسے سب اس کے لیے اجنبی ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ لائبہ یوں تو ہوش میں آ چکی ہے، مگر وہ اپنا سارا ماضی بھول چکی ہے۔ اس کو صرف اپنا نام یاد ہے یا اپنے والدین کی پہچان ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ بھی یاد نہیں، یعنی نہ ہی اسے اپنے بہن بھائیوں کے نام آتے ہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ اس کے کتنے بہن بھائی تھے۔ جب اینی لائبہ کی طرف بڑھی تو لائبہ نے اینی کی گود میں رائما کو دیکھا۔ رائما کو دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ اتنے میں لائبہ کی والدہ نے بتایا کہ یہ تمہاری بہن ہے۔ لائبہ یہ سنتے ہی بہت خوش ہوئی، لیکن لائبہ اپنی یادداشت کی وجہ سے پریشان ضرور تھی، کیونکہ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ لائبہ کو اس کا ماضی یاد دلوانے کی کوشش نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اکثر ایسے مریض زیادہ سوچیں تو ان کے دماغ پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے لائبہ جیسی ہے، جس حال میں ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی کی کوئی چیز اس کے سامنے آ جائے یا پھر
वक्त गुजरने के साथ लाइबा को अपना माजी याद आ जाए। वैसे भी वो होश में आ गई है, इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। कुछ ही दिनों में लाइबा घर आ गई। अगरचे लाइबा की याददाश्त जा चुकी थी, मगर उसके दिल में अपनी बहन की तड़प बाकी थी। उसके दिल में ये चाह थी कि वो अपनी बहन से जी भरकर बातें करे, और सबसे बढ़कर उसका दिल ये चाह रहा था कि वो राइमा के साथ कुछ देर वक्त बिता सके, उसके साथ खेल सके। आखिर को वो उसकी भांजी है। जब उसने अपनी ये ख्वाहिश अपनी वालिदा से कही तो उसकी वालिदा उसकी बात सुनते ही घबरा गई और उससे कहने लगी, ठीक है, कुछ रोज तक मैं एनी को बोलूंगी, वो आ जाएगी। ये सुनते ही लाइबा अपनी वालिदा से कहने लगी, नहीं, आप अभी उसे बुलाएं, मेरा दिल बहुत चाह रहा है उससे बातें करने को। भला वो भी कैसी बहन है, मैं इतनी देर बाद होश में आई हूँ और वो मेरे साथ वक्त गुजारना नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं मालूम, आप उसे अभी बुलाएं। ये कहकर वो जिद सी करने लगी। लाइबा की वालिदा मजबूर होते हुए एनी को फोन कॉल मिलाने लगी, ये सोचते हुए कि लाइबा कहीं अपनी तबीयत खराब ना कर ले। एनी को फिर जब उसकी वालिदा ने बताया कि लाइबा तुम्हारे साथ कुछ दिन गुजारना चाहती है, लाइबा ये सुनकर बहुत खुश हुई, मगर जिस कदर उसे खुशी थी उस कदर उसके दिल में लाइबा को लेकर खौफ भी था। वो ऐसा खौफ था जो उसको अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। जब से लाइबा होश में आई थी, एनी अजीब सी कशमकश में पड़ गई थी। वो अपनी बहन के यूं होश में आने पर खुश हो या दुखी, जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई थी। एनी अपनी परेशानी अपने दिल में ही छुपाए अगले ही रोज राइमा को लेकर अपनी वालिदा के घर आ गई, जहां पर लाइबा उसका बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी। एनी को देखते ही लाइबा जल्दी से आगे बढ़ी और उसकी गोद से राइमा को लेते हुए राइमा को चूमने लगी, जबकि एनी मुस्कुराते हुए लाइबा से कहने लगी, ये अच्छा है, आपको अपनी बहन से ज्यादा अपनी भांजी प्यारी है। एनी की ये बात सुनकर लाइबा उससे कहने लगी, ऐसी बात नहीं, जाने क्यों राइमा को देखते ही मैं इसकी तरफ खींची चली आती हूँ, मुझे ये अपनी बेटी जैसी ही लगती है। एनी भी जल्दी से अपनी माँ की तरफ देखकर तंजिया लहजे में कहने लगी, हाँ बिल्कुल, खाला भी तो माँ जैसी ही होती है ना, इसीलिए तुम्हें राइमा अपनी बेटी जैसी लगती है। लाइबा उस वक्त राइमा के साथ लाड प्यार में मसरूफ थी। उसने एनी के तंजिया लहजे को नोट नहीं किया, जबकि उसकी वालिदा एनी की बात को अच्छे से समझ गई थी। वो फिर बात को टालते हुए कहने लगी, चलो तुम दोनों बहनें आराम से बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनवाती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई, जबकि लाइबा राइमा को बार बार चूम रही थी और राइमा भी लाइबा के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार करता हुआ देखकर एनी का दिल बहुत भर आया। फिर एनी लाइबा को ये कहकर कमरे से बाहर निकल आई, अम्मी हमारे लिए खास तौर पर आज क्या बनवा रही हैं। कमरे से बाहर निकलते ही एनी रोने लगी और जल्दी से घर की ऊपर वाली मंजिल पर चली गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि इस वक्त घर की ऊपर वाली मंजिल में कोई नहीं होगा और वो वहां पर जाकर रो लेगी और अपने दिल का बोझ हल्का कर लेगी। एनी रो धोकर अपने दिल का बोझ हल्का करके फिर से लाइबा के पास चली आई, जबकि लाइबा को ना ही एनी के आने की खबर हुई और ना ही जाने की। लाइबा इस कदर राइमा से लाड प्यार में मसरूफ थी, उसे ये खबर ही नहीं थी कि एनी कब से कमरे में मौजूद नहीं थी। थोड़ी देर बाद उनकी वालिदा कमरे में आई और उनसे खाना खाने के लिए कहने लगी। खाना खाने के बाद सभी अपने कमरों में जाकर सो गए, जबकि लाइबा एनी से कहने लगी, क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओगी। एनी बहाना बनाते हुए लाइबा के साथ कमरे में सोने से मना करने लगी, क्योंकि एनी नहीं चाहती थी कि वो अपने शोहर से लाइबा के सामने कोई बात करे। हो सकता है कि रात को उसके शोहर की कोई कॉल आ जाए, फिर वो क्या करेगी। इसलिए एनी ने कहा कि राइमा रात को कई बार जाग जाती है और ऐसे में तुम्हारी नींद खराब होगी,
تم نے دوائی لی ہوتی ہے، اس لیے تمہارے لیے یہ بہتر نہیں۔ یہ بہانہ بناتے ہوئے اینی لائبہ کے کمرے میں نہیں سوئی۔ اگلے ہی روز دوپہر کے وقت لائبہ جب اینی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو لائبہ اینی سے کہنے لگی، تم جانتی ہو میرے ہوش میں آنے پر مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی پہچان نہیں ہوئی، مگر جب میں نے رائما کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ میری بہت ہی اپنی ہے، اور سچ کہوں اگر رائما نہ ہوتی تو شاید میں بہت اداس سے رہتی۔ جب سے لائبہ ہوش میں آئی تھی اینی سے وہی زیادہ بات کرتی جا رہی تھی، جبکہ اینی لائبہ سے بات بہت کم کرنے لگی۔ لائبہ بھی اب اس بات کو نوٹ کر رہی تھی۔ اینی ویسے تو اس کے ہوش میں آنے پر بہت خوش تھی، مگر وہ جانے کس دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ لائبہ اینی سے پھر سے کہنے لگی، رائما کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دی۔ اینی مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے، میں نے تمہاری شادی نہیں دیکھی، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کس وقت کومے میں گئی اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ بھلا تم مجھے بتاؤ میں کتنی دیر کومے میں رہی؟ اس سے پہلے کہ اینی کچھ بول دی، لائبہ خود سے ہی کہنے لگی، ظاہری سی بات ہے تمہاری 2 سال کی بیٹی ہے اور تمہاری شادی بھی میں نے نہیں دیکھی، مجھے کئی سال ہوش میں آنے میں لگ گئے ہوں گے۔ یوں لائبہ اپنے ہی سوال کا خود سے جواب دے کر اینی کو خود ہی مشکل میں سے نکال گئی۔ اینی نے لائبہ کے خود سے جواب دینے پر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اینی بہت مشکل سے لائبہ کے ساتھ دن کاٹ رہی تھی، اس لیے 2-3 دن کے بعد ہی اینی نے اپنی والدہ سے کہا وہ واپس اپنے سسرال جا رہی ہے، جبکہ لائبہ کو جب اس نے بتایا تو لائبہ بہت اداس ہو گئی اور اس سے کہنے لگی، ٹھیک ہے تم دوبارہ جلدی آ جانا۔ جب اینی گھر گئی تو کچھ اس کو سکون آیا، کیونکہ جب بھی وہ لائبہ کے سامنے جاتی تھی اسے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اسے اب یوں لگنے لگا کہ جیسے جیسے لائبہ ہوش میں آتی جائے گی ویسے ویسے اینی اپنے ہوش گنوا بیٹھے گی۔ اینی کا شوہر سکلین 2 ہفتے بعد جب واپس آیا تو جب اسے معلوم پڑا لائبہ ہوش میں آ گئی ہے، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سب گھر والوں نے اس سے یہ بات چھپا کر رکھی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اتنی بڑی بات اسے فون پر نہیں بتائی جا سکتی۔ لائبہ کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب جب وہ کومے میں گئی اس کے ہوش میں آنے کی سبھی دعائیں کرتے تھے، مگر جب سے لائبہ ہوش میں آئی تھی سب کو چپ سی لگ گئی تھی۔ سکلین نے کچھ سوچتے ہوئے اینی سے کہا، بس اب میں نے سوچ لیا ہے، ہم اسپین سیٹل ہو جائیں گے، ویسے بھی میرا کاروبار وہاں پر اچھا چل چکا ہے، اس لیے اب یہاں کے حالات بھی بہتر نہیں، نہ ہی ہمارے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے۔ سکلین اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف لائبہ اینی کو فون کر کے پھر سے گھر بلانے لگی۔ اینی لائبہ کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اب وہ لائبہ کے سامنے بار بار نہ ہی جائے تو اچھا ہے۔ ایک روز لائبہ یوں ہی اپنے گھر میں ٹہل رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کو اس کا ماضی کیوں یاد نہیں آ رہا، کوئی تو کڑی ملے جس سے اس کو اپنا ماضی یاد آئے۔ جبکہ لائبہ نے کئی بار اپنے گھر والوں سے اپنے ماضی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، وہ ہمیشہ ہی ٹال مٹول دیتے تھے، اس لیے وہ خود سے ہی اب اپنے ماضی کی کھوج لگانا چاہتی تھی۔ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے وہ اسٹور روم کی طرف چلی گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اسٹور روم کا جب دروازہ کھولا، اسٹور روم میں پڑی ایک پرانی سی الماری پر اس کی نظر پڑی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ الماری کھول کر اس میں کچھ تلاش کرے، شاید قدرت بھی اب اس کے ماضی کے براز پر پڑا ہوا پردہ اٹھانا چاہتی تھی۔ لائبہ نے جب الماری کھولی، پہلے تو اسے کوئی خاص چیز الماری میں نظر نہیں آئی، کیونکہ اس میں بہت سی پرانی کتابیں اور ان کے اسکول کے وقت کی کئی یادیں ان کی والدہ نے سنبھال رکھی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ الماری میں یوں ہی تلاش کرتی رہی، پھر وہ سوچنے لگی بیکار میں ہی وقت ضائع کیا،
अभी वो यही सोचते हुए अलमारी बंद करने ही वाली थी, उसकी नज़र अचानक से किताबों के बीच पड़ी हुई फोटो एल्बम पर पड़ी। पहले तो उसे बहुत हैरानगी हुई, क्योंकि इतनी पुरानी किताबों में वो नई फोटो एल्बम क्यों रखी गई। फिर जब उसने उसी हैरानगी में उस एल्बम को निकालकर उस पर पड़ी हुई धूल को साफ करते हुए उसको खोला तो उस पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि उसके सामने उसकी शादी की तस्वीर थी और उसका शोहर कोई और नहीं बल्कि एनी का शोहर ही था। वो तस्वीर देखकर वो दीवानों की तरह सी हो गई। धीरे धीरे उसका माजी उसके सामने आने लगा और जो ही उसकी आंखों में आंसू आए वो तस्वीर भी धुंधली धुंधली सी दिखाई देने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुदरत ने उसके साथ क्या खेल खेला है, लेकिन वो तस्वीर उसके माजी का मुंह बोलता सबूत थी। फिर उसी रोज उसने किसी से बिना कुछ कहे एनी को फिर से फोन कॉल की और उसे अगले ही रोज दावत पर बुलवाया, ये कहते हुए कि अपने शोहर को भी जरूर साथ लाना, क्योंकि लाइबा के होश में आने के बाद सकलैन की तस्वीर सिर्फ उसने एनी के मोबाइल में ही देखी थी। होश में आने के बाद उसकी सकलैन से अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी। लाइबा को किसी ने भी स्टोर रूम में ना ही जाते हुए देखा था और ना ही स्टोर रूम में से निकलते हुए, इसलिए किसी को भी लाइबा की याददाश्त वापस आ गई है इस बारे में मालूम नहीं हुआ और ना ही लाइबा ने किसी पर जाहिर किया, क्योंकि वो कोई भी फैसला करने से पहले सकलैन और एनी को एक साथ देखना चाहती थी। जाने उसमें ये चाह क्यों पैदा हुई। कहते हैं इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे बेवफा कभी भी नहीं समझ सकता जब तक वो अपनी आंखों से उसे किसी और का होता हुआ ना देख ले। शायद ऐसा ही लाइबा भी चाहती थी। जब एनी ने सकलैन से दावत के बारे में जिक्र किया तो सकलैन ने पहले तो जाने से इनकार कर दिया, फिर एनी के जोर देने पर सकलैन राजी हो गया, क्योंकि एनी ने उससे कहा अब तो हम वैसे भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये भी सच है जो कुछ लाइबा के साथ हुआ उसमें ना ही हमारा कोई कसूर है और ना ही लाइबा का, इसलिए आखिरी बार ही समझकर उसकी बात मान लो। फिर अगले रोज जब एनी और सकलैन एनी के मायके में पहुंचे तो वहां पर लाइबा बड़ी बेताबी से उनका इंतजार कर रही थी। उस रोज उसने सकलैन की पसंद के सारे पकवान बनाए, जबकि लाइबा की माँ उसकी इस हरकत पर बहुत हैरान थी। उसे भी कहीं ना कहीं लाइबा पर शक हो चुका था। इस कदर सकलैन की पसंद कैसे जान गई, जबकि सकलैन से उसकी होश में आने के बाद ये पहली मुलाकात थी। सकलैन और एनी को देखकर लाइबा की आंखों में आंसू आ गए और वो उनसे मिलने के बाद बहाना बनाते हुए वहां से चली गई, जबकि एनी की वालिदा सकलैन को बैठने का कहते हुए एनी को मुखातब करके कहने लगी, चलो बेटी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे थोड़ा काम है। ये कहकर वो उसे अपने कमरे में ले आई और फिर कमरे में जाते ही उससे पूछने लगी, तुम सकलैन को क्यों लेकर आई हो? तुम्हें सकलैन को इस तरह नहीं लाना चाहिए था। अगर लाइबा को सब कुछ मालूम पड़ गया तो क्या होगा? ये सुनते ही एनी फूट फूट कर रोने लगी और अपनी वालिदा से कहने लगी, मामा मैं आपसे हमेशा कहती रही आप मेरा निकाह सकलैन से मत करवाएं, मगर आप तब इस बात पर बज़िद थी। एनी की बात बीच में ही काटते हुए उसकी वालिदा उसे कहने लगी, मैं कौन सा खुशी से ये सब कुछ कर रही थी, तब हालात ही कुछ ऐसे थे और तुमने रायमा की हालत नहीं देखी थी। तब वो नन्ही सी बच्ची सिर्फ 6-7 महीने की थी और उसको यूं हम लोग कैसे छोड़ सकते थे। इसलिए जब डॉक्टर ने लाइबा के कोमे में जाने के 1 साल बाद भी यही कहा कि लाइबा अब कभी होश में नहीं आएगी, तो हमें तुम्हारे निकाह के अलावा कोई और बेहतर हल दिखाई नहीं दिया। मैं जानती हूँ मेरी बेटी, ना ही इस निकाह में तुम राजी थी और ना ही सकलैन। सकलैन लाइबा पर किस कदर जान छिड़कता था। उसने कितनी मुश्किलों से तलाकनामे पर दस्तखत किए थे, जबकि मेरी बेचारी लाइबा तब किसी होश में नहीं थी। उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम था कि वो कोमे में ही अपने शोहर से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई और उसकी सोतन कोई और नहीं उसकी अपनी ही लाडली बहन बन गई। मगर किस्मत को शायद यही मंजूर था
अब तुम्हारे निकाह को कुछ ही महीने गुजरे हैं। देखो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी, तुम्हारी बड़ी बहन को होश आ गया। ये कहते हुए एनी की वालिदा भी रोने लगी और वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से गले लगकर रोती रहीं, जबकि वो इस बात से अनजान थी। बाहर लाइबा सारी बात सुन चुकी है। लाइबा पर तो वैसे भी हकीकत खुल चुकी थी, मगर आज उसने पूरी हकीकत जान ली थी। फिर लाइबा दिल में सोचने लगी, आज मैं क्या करने वाली थी। कुदरत ने जो मुझसे खेल खेला वो शायद इसीलिए खेला था। सकलैन अब एनी के साथ है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं, जबकि रायमा भी अब एनी को अपनी माँ समझती है। किस्मत ने एक बार तो उसकी माँ उससे छीन ली थी, अब लाइबा उससे उसकी माँ दोबारा नहीं छीनना चाहती थी। इसलिए लाइबा ने यह फैसला किया कि वो सबके सामने यही जाहिर करेगी कि उसकी याददाश्त वापस नहीं आई, जबकि वही जानती है कि वो किस कदर अजियत भरे लम्हात से उस वक़्त गुजर रही थी। आपकी कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।